दया गरीबी बंदगी समताशील सुध्यान इतना लक्षण संतना कहे कबीर विचार इतना लक्षण संतना कहे कबीर विचार। संत समागम तीर्थ से 68 तीर्थ श्यार धाम संत ने श्री हरि एक छे पल पल करूं प्रणाम। संत श्री हरि एक छे पल पल करूं प्रणाम। संत मिले तो मैं मिल जाऊं संत न मुझसे न्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं संत न मुझसे न्यारे। संत मिला बिन पार नहीं संत भव सागर नाव। संत निरालम संत है संत हरि एक भाव। संत निरालम संत है संत हरि एक भाव। एवा संत ने जाओ वारणे जेणे ज्ञान गंगा उतारी। अनेक जीवने शिव कीधा लीधा भव सागर तारी। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी तन पिंजर मन तोता है। तन पिंजर मन तोता है। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी तन पिंजर मन तोता है। तन पिंजर मन तोता है। आत्म राम रियो तन ओढ़ी। जड़ से तन क्यों जोता है। जड़ से तन क्यों जोता है। लोह की पेटी में पारस भरो है। लो सुवर्ण नहीं होता है।
लोह की पेटी में पारस भरो है, लोह पारस नहीं होता है, लोह पारस नहीं होता है। काट कपट करू काया में, लो सुवर्ण नहीं होता है, लो सुवर्ण नहीं होता है। काट कपट परू काया में, लो सुवर्ण नहीं होता है, लो सुवर्ण नहीं होता है। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी, तन पिंजर मन तोता है। आत्म राम रियो तन ओढ़ी, जड़ से तन क्यों जोता है, जड़ से तन क्यों जोता है। काट कपट गुरु कारीगर काढ़े, धोबी ज्यों कपड़ा धोता है, हे धोबी ज्यों कपड़ा धोता है। काट कपट गुरु कारीगर काढ़े, धोबी ज्यों कपड़ा धोता है। रंग पतंग चढ़े बहुरंगा, श्वासो श्वास होता है, श्वासो श्वास होता है। रंग पतंग चढ़े बहुरंगा, श्वासो श्वास होता है, श्वासो श्वास होता है। गुरु कहे तू सुन ले ज्ञानी, तन पिंजर मन तोता है। आत्म राम रयो तन ओढ़े, जड़ से तन क्यों जोता है। काया खेत तने मळियो काजू, बावल बीज क्यों बोता है, बावल बीज क्यों बोता है। काया खेत मळ्यो से काजू, बावल बीज क्यों बोता है। पापिया मारस क्यांथी पावे, गंधक से अब खोता है, गंधक से अब खोता है।
પાપિયા વારસ ક્યાંથી પાવે गंधक से अब खोता है गंधक से अब खोता है गुरु कहे तो सुन ले ज्ञानी तन पिंजर मन तोता है आत्म राम द्योतन ओढ़ी जड़ से तन क्यों जोता है जड़ से तन क्यों जोता है सत्संग करी ले समझण लई ले मूर्ख मन क्यों रोता है हे मूर्ख मन क्यों रोता है सत्संग करी ले समझण लई ले मूर्ख मन क्यों रोता है केवल परी कहे सदगुरु हाचा मोहन से मन मोता है मोहन से मन मोता है केवल परी कहे सदगुरु हाचा मोहन से मन मोता है मोहन से मन मोता है गुरु कहे तू सुन ले ज्ञानी तन पिंजर मन तोता है आत्म राम रयो तन ओढ़ी जड़ से तन क्यों जोता है जड़ से तन क्यों जोता है जय संतो महापुरुषो निज आत्म स्वरूपना अनुभवने पायमा आत्म स्वरूपनो अनुभव એટલે પરમાત્માના સ્વરૂપનો એ પરમાત્મા સ્વરૂપનું લક્ષ્ય આપને સમજાવીને અનુભવમાં કીએ છે કારણ કે જગતમાં કયો માણસ એવો હોય કે જેને ઈશ્વર દર્શનની ભાવના ન હોય બરાબર ગમે એવો માણસ હોય એને ઈશ્વરના દર્શનની ભાવના તો હોય ને અને માણાને ખબર છે કે એકવાર ભગવાન મળી જાય ને તો બખા પાકી જાય અને મળ્યા એને પાકી ગયા ને હે જેને ભગવાન મળ્યા એને કાંઈ બાકી રહ્યું સુદામાને ઓલી ભૂખાઈ ગઈ ને દર્શનની ગઈ બરાબર ને એટલે બધા એને ખબર છે કે ઠાકર એકવાર જો મળી જાય ને દર્શનની ઝંખના તો બધાને જ પણ મહાપુરુષો સંતો એમ કહે છે કે જે પરમાત્માના દર્શનની તમે ઝંખના કરી રહ્યા છો એ આત્મ સ્વરૂપે અટાણે તમારા દેહ મંદિરમાં બિરાજમાન છે અનુભવી ઋષિ મુનિઓ સંતોનો મત છે કે માનવ માત્રના ઘટની અંદર પરમાત્મા આત્મ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે એટલે આ કેવળ પરી સંત કહે છે ગુરુ કહે તું સુણી લે જ્ઞાની તન પિંજર અને મન તોતા હૈ તારો દેહ એ પાંજરું છે એમાં મનરૂપી પોપટ અટાણે આ શબ્દ બોલી રહ્યો છે ટહુકા કરી રહ્યો છે
પણ મન અને દેહ બેયનું આધારી તત્વ ઈ તારો આત્મા છે. આત્મા છે તો આ મનરૂપી પોપટ બોલે છે. તન પિંજર મન તોતા હૈ, આત્મ રામ રહ્યો તન ઓઢી, જડ સે તન ક્યુ જોતા હૈ. આત્મા આપણા ઘટમાં છે, પણ આવરણની અંદર ઢંકાયેલો છે. ચોમાસાની ઋતુ હોય, સૂર્યનારાયણ તો ઉગ્યા હોય પણ વાદળાને લઈને ઢંકાઈ જાય એટલે દેખાતા નથી. એમ આપણો જન્મ થયો ત્યાંથી આત્મારામ ઉદય તો થયો છે, પણ આવરણના વાદળાની ઓથે ઢંકાયેલો છે. તો તારો આત્મા એ જ પરમાત્મા છે, તારું સ્વરૂપ જ ચૈતન બ્રહ્મ છે. તું ચૈતન બ્રહ્મ ઉઠીને જળમાં માથા પછાડવા ક્યાં જા છે? એને જળમાં ગોતવા ક્યાં જાશ? તારું સ્વરૂપ જ ઈ છે. તારું સ્વરૂપ જ ચૈતન બ્રહ્મ પરમાત્મા છે. ગુરુ કહે સુણી લે જ્ઞાની, તન પિંજર મન તોતા હૈ, આત્મ રામ રિયો તન ઓઢી, જડ સે તન ક્યુ જોતા હો. તું ચૈતન ઉઠી અને જડમાં ક્યાં ગોતવા જાશો? તારું સ્વરૂપ જ ચૈતન બ્રહ્મ આત્મા પરમાત્મા છે. એટલે શિષ્યએ પ્રશ્ન કર્યો કે ગુરુ મહારાજ તમારી વાત સાચી, મારા ઘટમાં આત્મા હોય તો મને ઓળખાય કા નહીં? મારા ઘરમાં પડેલી વસ્તુ મન નો દેખાય? તમે એમ કહો છો તારા ઘટમાં આત્મા, તારો આત્મા એ પરમાત્મા, અને આત્મા થકી તારા દેહના બધા કાર્યો થાય છે. તો શિષ્ય કે મારો પ્રશ્ન છે કે મારા ઘટમાં મારો આત્મા છે તો મને ઓળખાતો કા નથી? ન ઓળખાવાનું કારણ હું? આ પારસ લોઢાને અડે છે અને હોનું નથી થતું? આ કાંઈ સમજાતું નથી. આ લોહ કી પેટી મેં પારસ ભર્યા હે. તમે એમ કહો કે આ લોઢાની પેટીમાં પારસ છે અને પેટી લોઢાની ને લોઢાની, કે ભાઈ પારસ છે એ વાત સાચી. એક સંત નદીને કિનારે બેઠા બેઠા ભજન કરતા હતા. કોઈ દરિદ્ર માણસ સંતની પાસે જઈને પ્રાર્થના કરી કે બાપુ કાંઈક દયા કરો. હવે મંદિરનો માહોલ એવો આવ્યો ને, હવે હાંધા બાંધતા નથી. હમણાં તો ભી પડી ગઈ છે ખરેખરી. તો તમે સંત છો ને કાંઈક દયા કરો કે ભાઈ હું બધું મૂકીને આવ્યો, મારી પાસે એક આ ધોતી છે, હું તને બીજું હું દઉં? મારી પાસે કાંઈ છે નહીં, તને હું આપું? કંઈક દ્રવ્ય હોત તો વળી આપત. ઓલો બિચારો નિરાશ થઈને હાલ્યો. ત્યાં સંતે પડકાર કર્યો કે લા ઓરો ઓરો, કે હું બાપુ? એલા મને સાંભળ્યું, મને એક પારસ મળ્યો છે. જો મારી ઝૂંપડીમાં ઓલી લોઢાની પેટી રહી ને એમાં પડ્યો, પેટી અહીં લેતો આવ્યો. આ પેટી લઈને આવ્યો, આને વિચાર આવે બાપુ કે આ લોઢાની પેટીમાં પારસ છે તો આ પેટી જ હોનાની ન હોય. કે બાપુ તમે કહો છો કે આમાં પારસ છે, જો આ લોઢાની પેટીમાં પારસ હોય તો પછી પેટી જ હોનાની ન હોય? કે ભાઈ તારી વાત હાચી, પણ પારસ મેં લુગડામાં વીંટીની પેટી મેલ્યો છે. પારસ લુગડામાં વીંટીને પેટીમાં મેલ્યો છે. લુગડું ખોલી નાખે અને આગળ અડે એટલે પેટી હોનાની થઈ જાય. એમ આ દેહરૂપી પેટીની અંદર આત્મારૂપી પરમાત્મા પારસ છે, પણ આવરણના કપડામાં વીંટાયેલો છે. કોક એવા ગુરુ મળે ને વાલા, અને લુગડું ખોલી દે ને તો આ પેટી હોનાની બની ગઈ. સંતોના દેહ બ્રહ્મરૂપ બની ગયા બાપુ, કે નહીં? એને વિભૂતિ તમે કહો છો, એને બ્રહ્મ સ્વરૂપ કહો છો, અને એના દેહના ભજન પૂજન થાય છે કે નથી થતા? કે નથી થતા? થાય છે. અને એના દેહને આપણે બ્રહ્મરૂપ જોઈ અને ધૂપ ધ્યાન આરતી પૂજન કરીએ છીએ. પણ કઈ કે લુગડું ખુલી ગયું અને પારસનો પર્સ થઈ ગયો ને, તઈ દરેકના ઘટની અંદર આત્મારામ પરમાત્મા પારસ છે. એનો પર્સ જો આપણા મનને થઈ જાય તો મન નિરંજન બ્રહ્મ બની જાય. નિરંજન
બ્રહ્મ બની જાય એનો સ્પર્શ કરવા માટેની સમજણ જ આપણને આપણા સદગુરુએ આપી છે. જો મનને આ પારસનો તારે સ્પર્શ કરાવવો હોય તો આદિનાદિથી દરેક સંતોએ મહાપુરુષોએ આ પારસનો સ્પર્શ મનને સ્મરણના ધ્યાનથી જ કરાયો છે. મન આત્મસંગી શેનાથી બને? ભજન સ્મરણથી ને. અટાણે આપણું મન વિષયના લુગડામાં વીંટાયેલું છે. મનને વિષયો જ વાલા છે કે નથી વાલા? અને ખરેખર વિષયો વાલા છે એટલા ભજન સત્સંગ વાલા છે ખરા? છે. ઊંડાણમાંથી મનને જેટલા વિષયો વાલા છે એટલા ભજન સત્સંગ વાલા છે. હાલો આતા સત્સંગમાં જાય છે કે ભાઈ હવે ગોઠણ દુખે ને કડ દુખે ને હરખું હુજે નહીં, માન માન સંભળાય ને ત્યાં વળી કોકને નડવું નકર સત્સંગ તો મને બહુ ગમે. પણ હવે થોડું બાપા શરીર કામ કરે છે. પણ બાપા મોટર છે, મોટરમાં એસી છે, તમને ગરમી નહીં લાગે. અને ન્યાય પુલર મેલ્યા એ તમે જાઓ. આ ગરમીનું પછી મને ભાવે ન ભાવે એ કરતા તમે જાઓ, તમે જાઓ. અરે પણ બાપા બહુ આ બધું મને ખબર જ છે, તમે જાઓ. હવે મારું બહુ શરીર કામ કરતું નથી. 8 દી કેડી છોકરો કે બાપા ભાઈના દીકરાના લગ્ન છે ને છોકરે વેન લીધું છે, કાતાને જાનમાં તો લાવવા જ જોઈએ. કેમ થાય? હા ને આવે કે પણ આતા જાન ટ્રેક્ટરમાં જાય છે કે ભોડામાં બેહે છે. ઈશ્વર વિશેની લગ્ની આ લુગડામાં વીંટાયેલો પારસ નથી, વીંટાયેલો નથી. જેસી પ્રીતિ આરામ છે એસી હરી સે હોય, સલા જાય વૈકુંઠ મેં એના પલાન પકડે. જેટલી રંગ ભોગ પદાર્થમાં પ્રીતિ છે એટલી જો સદગુરુના નામમાં હોય તો કામ થાય. મનને વિષય સંગી મટાડીને આત્મસંગી બનાવવા વાળા ગુરુ છે. એટલે એના શરણમાં કરોડવાર વંદન છે બાબુ. એટલે એના શરણમાં કરોડવાર વદન છે કે જે મન વિષય સંગી છે એને નામ સંગી સદગુરુ બનાવી દે. આ लोह की पेटी में पारस भर्यो है, लोह पारस नहीं होता है, પણ કાટ કપટ ભર્યું કાયા में એટલે પારસ તો નહીં પણ સુવર્ણ भी नहीं होता है, सुवर्ण भी नहीं होता है. કાટ કપટ ભર્યું છે ને ત્યાં સુધી બ્રહ્મપણું તો ઠીક પણ સજનપણું પ્રાપ્ત નથી થતું ભાઈ. લોઢાની પેટીને કદાચ પારસ અડે પણ પેટીમાં જો કાટ લાગેલો હોય તો એ હોનાની થાય નહીં. કાટ નીકળે અને પછી પારસ અડે તો પેટી સો લોઢું હોનું થાય. કાટ કપટ ભર્યું કાયા में એટલે લોહ સુવર્ણ भी नहीं होता है. કાટ કપટ જેના જીવનમાં છે એના જીવનમાં સજનતાય દેખાય છે, દેખાય છે. પણ હવે આપને કાટ થવાનો ભાવ છે, કાટ મટવાનો ભાવ નથી. હે, કાટ મટવાનો ભાવ નથી. છોકરા કાટ થાય તો બાપ નહીં ગમે. મારા દીકરા કાટના દીકરા, બાપ નહીં ગમે. હવે આ બિચારું હોનું કેદી, આ હોનું કેદી થાય? થાય આ હોનું કેદી થાય? તો ખરેખર મનને નામ સંગી બનાવવાને માટે પેલા મનની અવિદ્યા દૂર કરવા માટે સત્સંગ છે, એ સરાયણ છે, કાટને દૂર કરનાર છે. એક મહાપુરુષની કૃપા અને સત્સંગ બે સાધન એવા છે કે જે આપણા મનના દુર્ગુણોને દૂર કરી દે છે. આખું જગત જાણે છે કે બારવટિયા જેવા સંત કોટીમાં આવ્યા, એના મનના દુર્ગુણ સંતની કૃપા અને સત્સંગથી દૂર થયા છે ને કે બીજું કોઈ સાધન? એક સંતની કૃપા અને એનો સત્સંગ,
એનાથી મનની અવિદ્યા દૂર થઈ એટલે મનને ઈશ્વરનું નામ વાલું માંડ્યું લાગવા, એમાં એને પ્રીતિ થઈ. જે મનને વિષયમાં પ્રીતિ હતી અને નામમાં પ્રીતિ થઈ, ક્યારે કે કાટ નીકળી ગયો, અવિદ્યા દૂર થઈ ગઈ, ત્યારે ત્યારે તો કાટ કપટ ગુરુ કારીગર કાઢે. કોણ કાટને કોણ કાઢે? લોઢાના કાટને લુહાર કાઢે અને મનના કાટને ગુરુ કાઢે. ભાઈ કોણ કાઢે? ગુરુ કાઢે. પણ કેનો કાટ નીકળે? કે લોઢું લુહારને સોંપી દે એમ મન જો કોઈ સદગુરુને સોંપી દે તો નીકળે ને. એક સંત એક શહેરની અંદર ઉતર્યા અને રોજ સત્સંગ થાય ને સત્સંગમાં 1000, 2000, 5,000 માણસની મેદની રોજ સત્સંગ સાંભળવા આવે. એક દી સંતે સભામાં જાહેર કર્યું કે જેને મોક્ષની ઝંખના હોય એને કાલ વહેલી સવારે 4 વાગે મારા ઉતારા ઉપર આવી જવાનું. જેને મોક્ષની ઝંખના હોય એને સવારે વહેલી 4 વાગે મારો ઉતારો છે અહીંયા આવી જવું. એટલે 65,000ની સભામાંથી 1000 માણસ તો વહેલી સવારે મહારાજની પરણકુટીએ વૈયા ગયા. કે ઓહો, આટલા બધા માણસોને મોક્ષ જોઈએ છે? કે હા બાપુ, મોક્ષ તો જોતો જ હોય ને. કે તો પછી ઘીરે ભલભલામણ કરીને આવ્યા છો? કે કેમ બાપુ? એમને બધી ભલામણ કરીને આવ્યા છો? કે પણ કેમ ભલામણ? કે હમણાં મોક્ષ મળશે એટલે તમારો દેહ છૂટી જાય. બાપુ એને એને જ મોક્ષ કહેવાય ને. શમશાનમાં લખે છે મોક્ષધામ. કે બાપુ હમણાં ખમી જાય. કાટ કાઢવાને માટે હથોડાના ઘા ખમવા પડે. જીવન સમર્પણ કરવું પડે. જેને કાટ કાઢવો તો એણે એમ કીધું, મેં સંગડો કર્યો ગુરુજી તમારો, ચાહે તો મારો ને ચાહે તો ઉગારો. તમારે જેવડા ઘા મારવા હોય ને જે સરાણે ચડાવવા હોય ચડાવો, પણ મારો બાપ મારો કાટ કાઢી દો. મનથી જે સદગુરુને સમર્પણ થયા, જેણે આપાપણું મેલી દીધું, મનનો મતો મૂકી દીધો અને ગુરુ મતે હાલવા માંડ્યા ને, એ પાર પડી ગયા. દાદા રામદેવજીએ અરભુજીભાઈને પણ કીધું કે જો ભાઈ ભૂલો પડીમાં મારી વાતને માન કર. અવસર વયો જાય છે, ટાણું વયો જાય છે. આ તો જગત છે. એ તો આમય બોલે ને આમય બોલે. કોઈને હાસા કોઈને જૂઠા, સૌના મતે હાલે સંસાર. આ તો હવના મતે સંસાર હાલે. સંસારમાં અનેક પ્રકારની વાતો થાય, પણ ગુરુ મતે હાલે ને અરભુજી ઈ પાર પડી જાય છે. જે ગુરુ મતે હાલે ને ઈ પાર પડી જાય છે. માટે મારી વાતને માન્ય કરી લ્યો ને. આ ધર્મ સમજવાનો વખત વયો જાય છે. ધર્મ સમજવાનો વખત વયો જાય છે. મનથી જે સંતોને સમર્પણ થયા, સંતની મુદાની વાતમાં જેણે ધ્યાન દીધું, એનું કામ પતે છે. ઉગારામ દાદા, લાભુ દાદા, દેવારામ બાપા, ભલારામ બાપા સત્સંગમાં ક્યાંય જાય તો એમ કહેતા કે એક ગામમાં 1 વાર જાઓ, 2 વાર જાઓ, 3 વાર જાઓ, 3જી વાર જાઓ ને પછી તમારું બાવડું ચાલીને કોઈ પૂછે નહીં કે બાપા તમે 2 કલાક સત્સંગ કર્યો, એમાં આટલી કાંઈક મુદ્દાની વાત ઉપર તમે ભાર મૂક્યો, તો એ વાત શું છે? હાલો જરા ઘેરે ચા પાણી પીવા જાય ને અમારે એ કાંઈક વાત સમજવી છે, એવું તમને કોઈ પૂછે અને આગ્રહ કરીને ઘેરે લઈ જાય તો 3જી વાર પછી એ ગામમાં ધક્કો ખાઈજો, નકર ન ખાવો. નકર પછી ત્યાં ધક્કો ન ખાવો. કારણ કે ગરાગ વગરની ગાહડી છોડવાનો કોઈ અર્થ જ નથી.
ગરાગ નથી અને ગાહણી છોડો તો એનો શું અર્થ છે? જેને સત્સંગ ને ભજનની કાંઈ ન પડી હોય એની સામે આપણે મંડાઈ જાય, નાભી કમળથી સુરતા ચલાવે શબ્દ. હવે ઓલાને કાંઈ ખબર જ નથી, કાંઈ લેવા ને કાંઈ દેવા. હે, ગરાગ વગરની ગાહડી છોડવી નહીં. જેની પાસે ભાવ પ્રેમની મૂડી નથી ત્યાં વેપાર આદરવાની કાંઈ અર્થ જ નથી ને, કાંઈ અર્થ જ નથી. તો કાટ કપટ ગુરુ કારીગર કાઢે. સદગુરુ કારીગર આપણા મનની અવિદ્યાને સદંતર પેલા દૂર કરે છે, કુપાત્રને સુપાત્ર બનાવે છે, અને સુપાત્ર બનાવ્યા પછી આ વસ્તુ આપને અર્પણ કરે. એ જ ગુરુનો મોટો ઉપકાર છે, એ જ ગુરુનો મોટો. આપણે એમ કહીએ કે સિંહણનું દૂધ સોનાના પાત્ર વગર નો રહીએ, તો સાવકાર માણા હોય ભાઈ, સોનાના પાત્ર નો બનાવી શકે, નો બનાવી શકે. પણ સિંહણને દોવા કયો જાય, દોવા જાય પાછો આવે. ભક્તિ સિંહણ છે. ભક્તિ સુધારસ પાન કરવું હોય તો કુપાત્ર જ્યારે સુપાત્ર બને ને તઈ જ ભક્તિ સુધારસ ઠેરાય છે. તો જે બોલો સદગુરુની ભાઈ, કાટેલ લોઢાને હોનાના પાત્ર બનાવ્યા. હે, કાટેલ લોઢાને કાસા પિત્તળ સોના બની ગયા, પંજા લઈ ગયા ગુરુ. પારસ કા ગુરુ ગમથી એક નામ પકડ લે તો પછી જીતી બાજી છે, હવે હારો ક્યાં. કાટેલ લોઢાને હોલ ઓલા હોના બનાવ્યા, કુપાત્ર ને સુપાત્ર બનાવ્યા. મહાન ખુરાસાની માણસો હવારથી હાંજ સુધી કાંઈ હારું ન કરે એને પરમ ભક્ત બનાવ્યા. આ કાટેલ લોઢા હોના બને એવું નથી લાગતું ભાઈ. હવે જેસલની વાળિયા ભીલની ક્યાં વાત કરવી. આપણે વળી કેવા કાટ વગરના લોઢા હતા, આપણો પોતાનો જ વિચાર કરીએ. હવે નહીં ખબર હોય હું કેવો ખોજો હતો. ના ના, નહીં ખબર હોય. પોતાના અવગુણને પોતાને નહીં જાણતા હોય. હે, બધાને ખબર છે કે લુગડે પહેરે જ હારા છે, માલિક કરતોમાં બધબોયનો કોઈ પાર નથી. આપણો જ વિચાર કરીએ ને કોકનો હું કામ હાલો ને, આપણો જ વિચાર કરીએ ને. આ તો આવા મહાપુરુષો ધીંગા ધણી સદગુરુ મળ્યા મને ને તમને કઈ ખમા નમા કરી દીધા ભલામણ. હે, એટલે આ ઉનાળાની ધોમ ગરમીમાં તમે સત્સંગ સાંભળવા તો આવો છો. હે, તો આવો છો. જ્યાં મેરાવડા હોય ત્યાં માણા ભાઈઓ બહેનો નાના મોટા બાળકો દોડતા ભૂગી જાય. આ સદગુરુએ હોના બનાવ્યા એના બધા પુરાવા નથી લાગતા તમને? એટલે એની માં કાંઈ શિંગડા ઉગતા છે. હે, વળી ભાવ પ્રેમ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ દિવસે દિવસે વધતા જાય. તો આપને એમ થાય ગુરુ મહારાજ તમારી જય હો, તમારી કરુણાને ધન્ય હો, તમારી કૃપાને ધન્ય હો. અટાણે પંસોરો યુગ આલે છે, ભૌતિકવાદ છે. અટાણે આ સમયમાં ભક્તિભાવ ટકવો ને એ જ મોટી વાત છે. ભલા જાજી ખબર ન પડે તો કાંઈ નહીં. આ સમયમાં માણસ ભક્તિભાવમાં ટકી રહે ને એ ઉગરી જાય. આ સમય એવો છે, ભૌતિકવાદનું તોફાન એવું ઉપડ્યું છે ને કે આમાં તો કોકના મનવાલા સ્થિર રહે, બાકી વાતમાંય માલ નથી, વાતમાંય માલ નથી. એટલે સદગુરુને ખાલી મનમાં યાદ કર્યા કરવા ને સવારમાં ઉઠીને એકવાર ગુરુને યાદ કરી લે ને એના ભાવ પ્રેમ કોઈ જ નહીં ખૂટે. હા હા, સવારમાં ઉઠીને એકવાર ગુરુને યાદ કરી લે એનાય ભાવ પ્રેમ કોઈ દી નહીં ખૂટે. કાંઈક નામનો પ્રતાપ તો હોય ને ભલામણા કે ન હોય. હે, ન હોય. ભેજવાળો પવન હોય તો લોઢાને કાટ લાગે છે, તો એલા ગુરુની કૃપાનો પવન હોય તો હોનું હુકામ ન થાય ભલામણા. હે, ભેજવાળો પવન હોય તો લોઢાને કાટ લાગે, તો ગુરુ કૃપાની લેરી આવે તો હોનું હુકામ ન થાય? હુકામ ન થાય? થાય. પણ આપણું કાંઈક એમાં ભાવ પ્રેમ થોડાક તો હોવા જોઈએ કે ન હોવા જોઈએ, તો કામ પતે એવું છે. એટલે આ તો કાટ કપટ ગુરુ કારીગર કાઢે.
ધોબી જેવું કપડાં ધોતા હે, ધોબી જેમ કપડું ધોઈ અને મેલ કાઢી દે. ધોબીને આપણે કપડું દી આવે કે ભાઈ થોડાક ડાઘા પડી ગયા છે, ધોઈના ડાઘા કાઢી દે. તો ધોબી એમાં જે કાંઈ જોતા હોય કેમિકલ હાબુ વાપરીની ડાકા કાઢીને કપડું ધોઈ દે. એમ મહાપુરુષો સંતોને પણ એક ઉત્તમ પ્રકારના ધોબી સંતોએ કહ્યા છે. ઉત્તમ ધોબી સદગુરુ કહ્યા છે. જે મનના અતિ મલિન ડાઘો છે એને કાઢી દે. બાકી ગમે એવો ધોબી હોય ને ગમે એવું એની પાસે કેમિકલ હોય ને બળેલ ઓઇલના ડાઘા લુગડામાં પાડીને પછી એને કહેજો કે ધોઈ દેજો, ધોબી તમને કાઢી દે, નો નીકળે. બળેલ ઓઇલ કરતાય મલિન ડાઘો ગુરુએ કાઢી દીધા બાપુ. બળેલ ઓઇલ કરતાય મલિન ડાઘો. આપણાથી ભૂલથી કૂતરાને હોટી મરાઈ ગઈ હોય તો પાછળથી પસ્તાવો થાય, કારણ વગરની મેં હોટી મારી, અરેરાટી થાય. અને જેસલ જેવો માણાને મારે ને એને મજો આવે, માણાને મારે ને મજો આવે. કેટલા મલિન ડાઘ કહેવાય. આ બળેલ ઓઇલ ને આટી દે કે નહીં? બરેલ ઓઇલ ને આટી દે કે નહીં? એટલે હવે એ ડાઘ કાઢી દીધા, ન કાઢી દીધા. કેવા ધોબી કહેવાય. ઉત્તમ ધોબી સદગુરુ, મધ્યમ ધોબી દાસ, કનિષ્ઠ ધોબી પર નિંદકા પર પાપ કો ધોવે. ઉત્તમ ધોબી સદગુરુ છે. ઉત્તમ ધોબી આપણા મનને ધોઈ દે છે, મનની શુદ્ધિ કરી દે. એવા જો ધોબી હોય તો સદગુરુ છે. જેણે જેણે સદગુરુ ચરણે મનને સમર્પણ કર્યા એના મનની મલિનતા દૂર થઈ છે, થઈ છે અને થઈ છે. કાટ કપટ ગુરુ કારીગર, એ કારીગર જ એવા છે. કેનો કાટ કેમ કાઢવો ઈ જાણે, ઈ જાણે. આમાં એક રીતથી કાટ નીકળે એવું નથી. ઓલા પૂંજા ભગત કુંભારથી ઓલા રામૈયાને રંગ લાગી ગયો ડેરવાઈ ગામની અંદર, અને વેલા બાવાના ચરણે થયો. બાપાએ એને દીક્ષા આપી. ઘેર આવીને વેલનાથ વેલનાથ સદગુરુના નામની માળા જપવા માંડ્યો. પણ હજી મતી થોડી કાશી છે. શિકાર કરનારો માણા, હિંસા કરનારો માણા, પરમાટી ખાનારો માણા. એક દી ગામના પાદરમાં ચરતું રોજ આવ્યું. ગામના ભાઈઓ કે અડધું ગામ ધરાય એમ છે, રામૈયાની બંદૂક ન ફરે. કોકે કીધું કે હમણાં એને ગુરુ મળ્યા છે ને કાંઈક માળા ફેરવા. માણસો ગીરી ગયા કે રામભાઈ અડધું ગામ ધરાય, દેહાણ ગાય જેવું રોજ ચરતું પાદરમાં આવ્યું છે ને તારી બંદૂક ન ફરે. કે હવે મેં બધું બંધ કર્યું, મારા ગુરુએ ના પાડી ભાઈ, હવે હું જેવી હિંસા ન કરું. અરે પણ આ અડધું ગામ ધરાય એ પુણ્ય નહીં મળે. ઘણા ઈ એવા અર્થ કરતા હોય, કીડીઓ ખાય, મકોડિયું ખાય. કે ના ભાઈ મારું કામ નહીં. ત્યાં તો બાયું આવી કે રામભાઈ તું તો કેવો છો, અડધું ગામ તારી વાટે છે ને આમ હોય બેગ સાનકું મારી, માળા ખીતીએ મેલ દીધી, બંદૂક હતી લઈ લીધી. સરતા રોજ ને એક પછી એક 9 બંદૂકના ઘા કર્યા. ઠેકડો મારીને આગું વયું જાય. સાંજ પડી ગઈ, અંધારું થઈ ગયું. ઘાયલ રોજ ક્યાં જાય, કાલે ખોળી કાઢશું. એમને બંદૂક ખંભાવાન પાદરમાં આવ્યો તો ખેપિયો ઉભેલો. રામભાઈ તમારું નામ કે આ કે તમારા ગુરુ પથારી વસશે ને બોલાવે છે. એમને ખંભામાં બંદૂક અને વેલા બાપાના ચરણે ગયો. બાપા ઓશિતાની બીમારી, હા કે ભાઈ હાલ્યા કરે, શરીર છે. મીંડો પગ ચંપી કરવા. વાહો ફર્યા તો વાહામાં 9 ફાંડા જોયા. ગુરુ મહારાજ તમારી ઉપર આવો જુલમ કોણે કર્યો, આવા ઘા તમને કોણે માર્યા? ગુરુ મહારાજ કે જુલમી તું સોલે આ તારી 9 ગોળી. ઘાયલ નિરપરાધી રોજની ઉપર 9 બંદૂકોનો ઘા કરતા તને કઈ શરમ ન આવી? તને હું કહું, તને મારવા દે ખબર પડે. હે રામદાસ
અને પાણીને ગોળા દે. ભરી આવે એટલે સાલાના રાય રાય જેવા ટુકડા કરી નાખો. ચટકવાનો મોકો આપ્યો. પાણીના ગોળા ભરીને ચરણે શીશ નમાયું. જેટલા કટકા કરવા એટલા કરો, પણ ઉગારો માર બાપ. અને ખરેખર વેલા બાપા સરો લઈને છાતી ઉપર ચડી બેઠા. એણે મસ્તક ધરી દીધું, જે કરવું એ કરો. અને કુદરતી ગુરુ કૃપા થઈ. ગુરુ મહારાજ છાતી ઉપર અને આણે વાણી પ્રવાહ ચાલુ થયો. નીચે પીડ્યા 360 વાણી લખી. કેનો ઘાટ કેમ ઘડવો, કેમ અવિદ્યાને દૂર કરવી, એ સદગુરુ જાણે છે. પરિઉત્તર સદગુરુ કરે જેની કળા છે અનંત. વેદ બુદ્ધિ બુધના નો લહે, આને તો સમજે વિરલા સંત. કેનો કેમ ઘાટ ઘડવો, કેને કેવો કાટ છે તે કાટ કાઢવા માટે શું કરવું, એ કળા સદગુરુના ઘરમાં છે. એની કરુણાની દ્રષ્ટિથી જો આવા કાસા પિત્તળ હોના બની ગયા, કાસા પિત્તળ સોના બની ગયા. પણ કોણ બન્યા? કે શરણે શીશ નમાવી દીધા એ બન્યા. ધોવી જ્યું કપડા ધોતા હૈ, રંગ પતંગ ચढ़े बहु रंगा, श्वासो श्वासे होता है. ધોબી જેમ કપડાને ધોઈને ઉજ્જવળ કરી દે, એમ સદગુરુ આપણા મનને ધોઈ અવિદ્યાના ડાગા કાઢીને અહીંયા ભક્તિનો રંગ ચડાવી દે છે. રંગ પતંગ ચડે બહુ રંગા, શ્વાસો શ્વાસે હોતા હૈ. શ્વાસો શ્વાસના ધ્યાનથી આ મનના વિકારના ડાગા ધોવાઈ જાય છે અને ભક્તિનો રંગ ચડી જાય. રંગ ચડે તો ચડે, પણ કેવો ચડે કે દુનિયાભરની અંદર એના જીવનનો રંગ દેખાય. દુનિયાભરમાં નહીં, દેશ વિદેશોની અંદર દેખાય. એવો રંગ ચડાવી દીધો. રંગ પતંગ ચડે બહુ રંગા. મીરાબાઈએ રોહિદાસ બાપાને એ જ કીધું ને. માસીની સાથે રોહિદાસ બાપાના ચરણે કાશીમાં મીરા ગયા. રોહિદાસ બાપા કે બેન દીકરી, તું રાજની કુંવરી છો, હું તો એક જાતિનો સમાર, મારું ચામડું રંગવાનું કામ. મારે શરણે શીશ નમાવા કરતા ક્યાંય બીજે જઈને ગુરુ કરલેન બેન. હું તો ચામડીઓ માણા, મારું ચામડું રંગવાનું કામ છે. મીરા કે રંગાવા જ આવી છું. મને ખબર છે કે તમારું ચામડું રંગવાનું કામ છે, એટલે મારો બાપ રંગાવા જ આવી છું. રંગી દો એટલે મારું કામ થઈ. અને રંગી દીધું ને. હે, રંગી તો દીધું, પણ કેવું રંગી દીધું. મીરા વહી ગયા અને એટલા વર્ષો થયા, બીજી મીરા ગોત્યો. એવો રંગ તમને જડે જ નહીં. ગુરુ એટલે શું માનો તમે? હે, ગુરુ એટલે જોટો જડે બીજો, એવો જોટો જડે. વાત આ તો ચાઇના વાળા તરત સેમ્પલ બનાવે. આમાં ન બને બાપુ, આમાં ન બને. ગમે એમ મથે ને. ઉગારામની દયાથી લાભેશ્વર નાથને રંગ છેડો બીજા ગોત્યો, ન જડે. કેવા રંગ ચડાવ્યા એમ કહું છું, કેવા રંગ એમ કહું છું. જોયા કરો ને મજો આવ્યા કરે. હે, જોયા કરો ને મજો આવ્યા કરે, લહેરો આવ્યા કરે, આનંદ આવ્યા કરે. જોતા તમારી આંખ ન ધરાય. બધા પુરાવા છે કે નથી? છે ને. રંગ પતંગ ચડે બહુ રંગા, પણ ક્યારે? શ્વાસો શ્વાસે. જે મહાપુરુષોએ શ્વાસો શ્વાસે ગુરુ ભક્તિનો રંગ જીવનમાં ચડાવ્યો. આપણે આપણા જીવનમાં રંગ ચડાવવો હોય તો શ્વાસો શ્વાસે પોતું મારવું પડે. રંગ તો પીસીથી જ થાય ને, રોલરથી થાય, ગન મશીનથી, ઓલાથી થાય, ફુવારાથી.
કંઈક સાધન તો જોઈ, રંગ કરવાને માટે કાંઈક સાધન તો જોઈ ને. એમ મન અને રંગ ચડાવવાને માટે શ્વાસોશ્વાસનું સ્મરણ છે. આ સ્મરણથી વિષયના ધાબા ધોવાઈ જાય છે અને ભક્તિનો રંગ ચડે. બે કામ થાય છે, બે કામ થાય છે. રંગ પતંગ ચડે બહુ રંગા, શ્વાસોશ્વાસે હોતા હૈ ગુરુ કહે સુણી લે જ્ઞાની તન પિંજર મન. તોતા હૈ આત્મ રામ રિયો તન ઓડી જડ ચેતન ક્યું જોતા હૈ. કાયા ખેતેલા મળ્યો કાજુ અને બાવળ બીજ ક્યું બોતા હૈ. કાયાનું ક્ષેત્ર કાજુ પાકે એવું છે અને એમાં બાવળના બી ક્યાંથી? એ પાછા ગાંડા બાવળના ગોયતા દાંતણી ન થાય. આમાં ગાંડા બાવળના બી ક્યાં વાવ્યા અને કાંટા પછી બીજાને નહીં વાગે, તને જ વાગશે ને. આપણું કર્મ કોણ ભોગવી દે કે બીજું કોઈ ભોગવી દે ખરું? કાયા ખેત કાજુ આમાં કાજુ પાકે એવો છે. મોક્ષ નામનું ફળ મળે એવું આ ક્ષેત્ર હોય તો મનુષ્ય દેહ છે ને. મનુષ્ય દેહરૂપી ક્ષેત્રની અંદર જ મોક્ષરૂપી ફળને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે કે મનુષ્ય સિવાય કોઈ મોક્ષ મેળવી શકે છે? કોઈનો અધિકાર? મોક્ષ મેળવવાનો અધિકાર એક મનુષ્યને છે. મનુષ્ય ક્ષેત્ર મોક્ષ પાકે, મોક્ષનું ફળ મળે એવું ક્ષેત્ર છે. તો સતનામનું બીજક વાવીને મોક્ષરૂપી ફળ પ્રાપ્ત કર, પણ આ કાંટાળા ઝાડવા થાય એવા કર્મના બીજ ભલામણા ક્યાંથી ગોતી આવ્યું? આ ક્ષેત્રની અંદર જે બીજક વાવી છે એ ઉગશે. વિચાર કરજે કે ખેતરમાં હું વવાય. આપણે તો ખેડૂત દીકરા ખબર પડે ને. વાવણી પહેલા હો વિચાર કરી ક્યુ બિયારણ દેવું, ઓણ હું વાવવું, તલી વાવી તો કઈ તલી વાવી, કપાહ વાવવો તો માંડવી વાવી તો કઈ માંડવી વાવી, કઈ હારી થાય, હો વાર વિચાર કરીને બિયારણ તૈયાર કરી અને વાવણી થાય તે વાવી. આપણે તો ખેડૂત દીકરા ખબર પડે ને. એમ આમાંય હો વાર વિચાર કરવાનો છો કે કેવા બીજક વાવીએ તો આપણા જીવનની અંદર લાભ થાય. વિચાર કરવા જેવું નથી, વિચાર કરવા જેવું નથી. હો વાર વિચાર કરવા જેવું છે. કાયા ખેત તને મળ્યો કાજુ, હવે વિશેષ બાવળ બીજ ક્યું બોતા. પાપી આંબારસ કહા સો પાવે, ઓ ગંધક સે અબ ખોતા. પાપી જીવ જેને વિષયની ગંધો વાલી છે, વિષય રસ વાલા છે, એ આંબાના રસને પી શકતો નથી. નકર ભગવાન કૃષ્ણ જે ગીતા જ્ઞાન આપતા હતા એ કેસર કેરીનો રોહ ગોળતા. તમારું શું કેવું થાય છે? ગીતા જ્ઞાન આપતા હતા ને એ કેસર કેરીનો રહ ઘોળતા હતા, પણ છતાંય દુર્યોધને નો પીધો. પીધો પીધો. પાપી આંબા રસ કહા સો ભાવે. આપણે તો એને જે શબ્દો કીધા એ લખાણા એ વાંચવાના. ઓલો તો શ્રી મુખે મારો ઠાકર બોલતો હતો. કેસર કેરીનો ફ્રેશ રસ કે હું ક્યાં ફ્રેશ, મોસંબીનું જ્યુસ ફ્રેશ, ફ્રેશ રસ હતો દુર્યોધન માટે. તોય મારો વાલીડો પી ગયો નહીં. તોય પી ગયો નહીં ફ્રેશ રસ. બરાબર ને? શ્રી મુખે બોલાતા અનુભવી મહાપુરુષોના શબ્દો એ ફ્રેશ રસ છે બાપુ. હા, પડતર નહીં. નો એક શબ્દ નો ગ્રહણ કર્યો. પાપી આંબા રસ ક્યાંથી પાવે? જેને વિષયની ગંધો વાલી હોય. વિષયો જ જેને વાલા છે. બમરે ગીંગાને ભેરું કીધો, બતાવ્યો સુંદર બાગ. પુષ્પ પુષ્પ ઉપર ફેરવો પણ ગીંગાને આવી નહીં બીજી. વાસ વિષ્ટાની ગોળી એના નાકમાં ભમરોય હું કરે. ભમરો એના ભાઈને કે તું મારા જેવો ભલામણા વિષ્ટાની ગોળીઓ વાળજો. એકવાર તો બગીચામાં આવીને સુગંધ લે, તને ખબર પડે. ભાઈ આવું ક્યાંય ન હોય, પણ તું હાલ તો ખરો, તું હાલ તો ખરો. ભમરાને બહુ વખાણ કર્યા એટલે ગીંગો ગયો હારે.
ગુલાબના ફૂલ ઉપર બેહાર્યો કે જો આની સુગંધ. હું નહોતો કહેતો ભાઈ, એ મારી જ ગંધામાં આવે. હું વાત કરશો કે હા, કે તો આ ડોલર ઉપર બેસ. ડોલર ઉપર બેહાર્યો કે હવે આની સુગંધ જો કેટલી તીવ્ર અને મધુર છે. હા ભાઈ, મેં પહેલેથી તમને જ કીધું મારી જ આમાં છે. એટલે ડોલરમાં તને વિષ્ટાની ગંધ આવે કે બીજી હોય જ નહીં. જુઈ ઉપર, ચમેલી ઉપર, મોગરા ઉપર, ચંપા ઉપર જ્યાં બેહારે અહીંયા ગીંગો કે મારી જ વાઈસ આવે. ભમરો સકર ખાઈ ગયો કે આનાળાને બીજી વાઈસ નો આવે, આનું કારણ શું હોય છે? ઉપલી ડાળે ગીંગો બેઠો ને ભમરે નીચે બેહીને એના નાકમાં જોયું તો બે નાકમાં એક એક ગોળી ચડાવેલી કે તારું ભૂંડું થાય અહીં ભેરી લઈને મર્યો, તને બીજી ગંધ આવે ક્યાંથી? જે ધૂંબો માર્યો, બે નાકમાંથી ગોળી નીકળી ગઈ અને જે પુષ્પ ઉપર બેઠો તો ત્યાં ગરકાવ થઈ ગયો. હવે સૂર્ય હાથમાં એટલે ફૂલ બીડાઈ જાય, એ ગીંગાને ખબર નહીં, ફૂલ બીડાઈ ગયું. ભમરો ગોતે. હવે આનું માર ક્યાં ગોતવું? વિચાર કર્યો કે આ પુષ્પ પૂજારી ઉતારી ગયો હશે, ભગવાનને ચડાવશે અને પાછા ગંગાજીમાં પધરાવશે ને એટલે પુષ્પ ખીલશે. ગંગાજીને કાંઠે ભમરો વાટ જોઈને બેઠો અને બીજે દી પૂજારીએ નિર્માલ્ય પુષ્પ હતા તે ગંગાજીમાં પધરાવ્યા અને પુષ્પ ખીલ્યું તો ફૂલ ઉપર બેઠેલો કે ભાઈ કે બસ હો, મારું કામ થઈ ગયું, મારું કામ થઈ ગયું. તારી દયાથી શિવના મસ્તકે મને પુષ્પની આયરે હું ચીડ્યો અને એની દયાથી જો અટાણે ગંગાજીમાં ધુબાકા મારે જાઉં છું. બસ એકવાર સંતનો સમાગમ થઈ જાય ને વાત પૂરી થઈ જાય બાબુ. વાત પૂરી થઈ જાય. પણ ગીંગા ગોળીઓ કાઢે નહીં, એનું શું કરવાનું? સત્સંગમાં જવું ને ઘરની પરોજણ ભેળી લઈને ન જવું, કંઈક નિરાયતે સાંભળવું, સંતોના શબ્દોમાં ધ્યાન દેવું, બીજા વિચારોનો લય કરીને એકાગ્ર ચિત્ત કરીને સાંભળવું. શ્રવણ દીક્ષા જેને કહેવામાં આવે છે. ખાલી કાન સાંભળતા હોય ને મન બીજે આટા મારતા હોય ને એકેય શબ્દનો ખ્યાલ ન રહે વાલા. શ્રવણ દીક્ષા. ભાગવત સાંભળો ને માધ્યમને. ધંધુકારીના ઉદ્ધાર માટે ગોકર્ણએ કથા કરી. કથા પૂરી થઈ એટલે વેમાન ધંધુકારીને લેવા માટે આવ્યું. એટલે ગોકર્ણએ પાર્ષદોને કીધું કેમ એક જ વેમાન લઈ આવ્યા? બધા સાંભળવા બેઠા હતા, બધાને ભગવાનના ધામમાં આવવાનું કે સાંભળવાના ફળમાં ફેર છે. ધંધુકારીએ સાંભળીને બીજાએ સાંભળે એમાં ફળમાં ફેર છે. ધંધુકારીએ 7 દિવસ સુધી ઉપવાસ કરીને એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળી છે એટલે એને માટે વેમાન છે, એને માટે વેમાન છે. એકાગ્ર ચિત્ત કરીને ઉપવાસ કરીને સાંભળવું એટલે ભૂખ્યા રહીને સાંભળવું એમ નહીં, એમ નહીં. અને ભૂખ્યા સાંભળવાની મજા ન આવે. આવે આવે ભૂખ બૈડા લેતી હોય ને ગિનાન ગળે ઉતરે? નો ઉતરે કોઈ દી. ઉપવાસ. ઉપ એટલે નજીક અને એટલે વાસ. મનથી એકદમ સંતની નજીકથી એકાગ્ર ચિત્તથી કથાને સાંભળવી, સત્સંગને સાંભળવો, તો એને વેમાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે વિહંગ માર્ગ સમજાય. એકાગ્ર ચિત્તથી સત્સંગ સાંભળો તો તમને વિહંગ માર્ગ સમજાય. દરેક સંતોએ વિહંગ માર્ગે ગતિ કરીને એના ધામને પામ્યા છે. વિહંગ માર્ગ. સત્સંગની અંદર નામ સ્મરણ કેમ કરવું એની સમજણ શું, એ વાતો આવે, એ વિહંગ માર્ગની સમજણ છે. અને તમે સ્મરણ કરવા માંડો ને એ વિહંગ માર્ગે ગતિ કરતા થઈ ગયા, એ ગતિ કરતા થઈ ગયા. વિહંગ માર્ગ, ભજનનો માર્ગ સંતોના સમાગમથી સમજાય છે.
કલમાં પડો તો કલ્યાણ જીવનું કહે વિલાયત શાનમાં, વૈકુંઠ જાતા વારનો લાગે બેહી જાઓ નામ રૂપી, વિમાનમાં મન રાખો ને પ્રાણ જીવનમાં જેની સુરતા ગુરુના, જ્ઞાનમાં ભાવથી આવા ભજનનો મર્મ ન જાણ્યો ખટરસ સાવ્યા, પાનમાં પંચિંદ્રિયની તલપ નથી બૂઝતા એને ધર્મ કોઈ વાતે આવતું નથી ધ્યાનમાં. કારણ કે આપણું ધ્યાન જ વિષયો તરફ છે ને કા નકલ કરવામાં રહી ગયા. નકલ ને અકલ તો ન હોય નકલ ને અકલ હોય. બાકી એકાગ્ર ચિત્તથી શબ્દે શબ્દને જેણે ગ્રહણ કર્યા, શ્રવણ મનન અને નિધિધ્યાસ. શ્રવણ કરવું, શ્રવણ કર્યા પછી એનું મનન કરવું કે 2 કલાકના સત્સંગમાં સમજવા જેવું શું હતું, મુદ્દાની વાત કઈ હતી. મનન કરીને મુદ્દાની વાતને પકડી અને જેટલું મૂકાય એટલું અભ્યાસમાં મૂકવું. અભ્યાસમાં મૂકવું કે સત્સંગમાં આવ્યું હતું કે આપણે ગુરુના બાળક છીએ. આપણે જ્યાં ત્યાં બેસાય નહીં, જ્યાં ત્યાં ઊભું રહેવાય નહીં, જ્યાં ત્યાં ઊભું રહીને ખવાય નહીં, ખોટા વ્યસનો રખાય નહીં, અલક મલકની પંચાયત આપણે કરાય નહીં. એનું પાલન તો કરવું પડે ને. એનું પાલન તો કરવું પડે ને કે ન કરવું પડે? કરવું પડે. પણ માણસ ખાલી સાંભળી લે છે, સમજી લે છે, પણ આચરણમાં મૂકી શકતો નથી. સંતોએ આચરણમાં મૂક્યું છે. સંતોએ આચરણમાં મૂક્યું છે, રેણીમાં આવ્યા છે. રેણી વગર તો કોઈ કાર્ય સફળ નથી થતું. રેણી તો પેલી જ આવે. તો કાયા ખેત તને મળ્યો કાજુ, વળી બાવળના બીજ ક્યું બોતા, પાપી આંબા રસ કહાં સે પાવે ઓ તો ગંધક સે અબ ખોતા. પાપી, આવો મહાપુરુષોના અનુભવનો આંબાના રસ જેવો રસ, જે બધી રીતે મન ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરી દે એવો, પણ ગંધ જ જેને વાલી છે, વિષયો જ જેને વાલા છે, ઈ કદાચ બગલો માન સરોવરની અંદર હંસની આરે જાય તોય માછલીને જ ગોતે. હંસલે બગલાને તેડો ગયા માન સરોવરમાં, હંસલો હાજા મોતી સરે ને બગલો ડોળે કાદવમાં, એ મોતી એને ક્યાંથી જડે જે માછલીને ગોતતો ફરે. આવી પૂછકુતાની વાકી મિટાવી જટ મીટે નહીં, સલીલ મનવો સાકુટા વાળ્યો કોઈ દી વળે નહીં. સલીલ મનવાને જરૂર સમજાવો નકર કરશે ઉત્પાત. સદગુરુની શાન સમજે તો મટી જાય વાદને વિવાદ. દાસ લાભુ કેસે રે સલીલ મનવો ગુરુની શાને મરે. માન સરોવરમાં જાય તો જેની વિષયની વિષય રૂપે માછલીને ગોતવામાં જેની વૃત્તિ આટા મારતી હોય, એને અનુભવના મોતી ચણવાની ખબર ક્યાંથી પડે? ક્યાંથી પડે? માટે સત્સંગ કરી લે અને સદગુરુના ભજનની સમજણ લઈ લે. હે મૂરખ, મન ક્યું રોતા હે? રોદડા હું રોજ? મારે જન્મ ને, મારે મરણ ને, મારે સુખ ને, મારે દુઃખ ને, મારે આવન ને, મારે જાવન ને, મારે આણ ને, મારે લાભ ને, રોદડા હું રો? સમજણ લઈ લે, સમજણ લઈ લે. પણ રોદડા રોવામાં માણા નવરો નથી. કેટલાય ખેડૂત દીકરા પાદર બેઠા બેઠા વાતો કરતા હોય કે અમે ક્યાંય માણા મળતા નથી, કપા ઉતારવો છે, માણા મળતા નથી. એ તો માણા નહીં હોય ને. તું જઈને ઉતાર તો માણક તો ઉતરે. અહીં બેઠો બેઠો વાતું કરીશો, તું ઉતારવા જા તો મણ તો ઉતરે કે ન ઉતરે?
રોદડા રોવાશે પણ ઈશ્વર ભજનની મહેનત કોઈને કરવી નથી. સત્સંગ કરી લે, આ સમજણ ગુરુ ગમની લઈ લે. હે મૂર્ખ મન ક્યું રોતા, રોદડા હું રોસ? મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો છે ને રોદડા રોસ? હે, મનુષ્યનો અવતાર કુદરતે આપ્યો છે ને રોદડા રોસ? અને મનુષ્ય અવતારમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શ્રોત્રી ગુરુ મળ્યા છે ને રોદડા રોસ? હે, રોદડા રોસ? સત્સંગ કરી લે, આ સમજણને લઈ લે. હે મૂર્ખ મન ક્યું રોતા હૈ, કેવળ પડી કે કોઈ સદગુરુ હાચા મળે તો તારા મન મોહન સે મોતા હૈ. કોઈ એવા સદગુરુ હાચા મળી જાય તો આ મન મોહ સંગી મટીને મોહન સંગી બની જાય. જો આ મન કોઈ સદગુરુ મળી જાય તો મોહ સંગી મટી અને મોહન સંગી બની જાય. અને સ્વાભાવિક આપણે કહેતા હોય, એ ભાઈ જીવન સુધારવું હોય તો કોઈ ખારા માણાનો હથવારો કરો. કઈ છે કે નથી કહેતા? એ હારા માણાનો હથવારો કરો. એ ભાઈ પેલા હારા માણા હું એ સમજવું પડશે. હારા માણા કેને કહેવાય એ પેલા સમજવું પડશે કે નહીં? જેનામાં હારા સંસ્કાર છે, હારી રેણી છે, જેને ઈશ્વર ભક્તિ વાલી છે, નીતિ ધર્મનું પાલન કરે છે, એને હારા માણા કહેજો ને ભાઈ, અને એનો હથવારો કરજો ને તો કોઈક જીવન સફળ થાય. જેના એકેય કર્મના ઠેકાણા નથી એનો હાથ કરશું તો આપણું શું થાય ભાઈ? કુસંગીના સંગે તો બુદ્ધિ બગડે કે ન બગડે? હે, મણ એક દૂધમાં એક જ શાહીનો સાટો પડે તો મણ દૂધ બગડે કે ન બગડે? કે હા ભાઈ બગડી જાય. તો કેનો હથવારો કરવો એ તો પેલા સમજવું જોઈએ ને. સંતો તો પોકારીને કહે છે, સેવા કરે કોઈ સંતની તો હાચો રાહ, બતાવે પછી ધર્મ કરો નાયણે આવે તો હિંમત હારીનો, જાવે સાધુ એવા નરસે એ અમને બહુ ભાવે. સંતો તો કહે છે કે હથવારો કેનો કરવો, સંગ કેનો કરવો. સંતોનો સંગ કરે તો મહાપુરુષો ત્રિલોકીનાથના દર્શનની સમજણ આપે. જે ઘટોઘટનો વાસી છે, ઘટોઘટની અંદર જેનું અસ્તિત્વ રહેલું છે, માનવ દેહને આપણા વેદો, આપણા શાસ્ત્રો, આપણા મહાપુરુષો, ઋષિમુનિઓ માનવ દેહને જ ભગવાનનું મંદિર કહ્યું છે. અને જેદી દર્શન થાય તેદી તમારા નિજ ઘટમાં જ થાય. જેદી થાય તેદી નિજ ઘટમાં જ થાય. દેખનારા ભાઈ દેહમાં દેખો, પરખનારા કોઈ દેહમાં પરખો. रूप रंग में कैसे अरखो, रूप रंग में कैसे अरखो. अनहद वाजा वागे शाना, नहीं तार कोई जंतर को, नहीं तार कोई जंतर को. अनहद वाजा वागे शाना, नहीं तार कोई जंतर को, नहीं तार कोई जंतर को. कौन बजावे मेरी नजर मानावे, हैरत है सब उस नर को, हैरत है सब उस नर को.
कौन बजावे मेरी नजर में नावे, हेरत है सब उस नर को, हेरत है सब उस नर को। देखनारा कोई देह मां देखो, परखनारा कोई देह मां परखो। रूप रंग में कैसे अरखो, रूप रंग में कैसे अरखो। तलाश करूं तो मेरे कड़वा मान आवे, उल्टो भेद है अंतर को, उल्टो भेद है अंतर को। तलाश करूं तो मारा कड़वा मान आवे, उल्टो भेद है अंतर को। कहाँ सो आवे ने क्या समावे, पार न पायो है समुद्र को, पार न पायो है समुद्र को। क्या थी आवे ने क्या समावे, पार न पायो ए समुद्र को, पार न पायो ए समुद्र को। देखनारा कोई देह मां देखो, परखनारा कोई देह मां परखो। रूप रंग में कैसे अरखो, रूप रंग में कैसे अरखो। मूर्ते सूरते शोध करीने, खोज करो ने दिल मंदिर को, खोज करो ने दिल मंदिर को। मूर्ते सूरते शोध करीने, खोज करो दिल मंदिर को, खोज करी लियो दिल मंदिर को। अखंड ज्योति वहाँ जलत है, नहीं सूर नहीं संदर को, नहीं सूर नहीं संदर को। अखंड ज्योति वहाँ जलत है, नहीं सूर नहीं संदर को, नहीं सूर नहीं संदर को। देखनारा भाई देह मां देखो, परखनारा कोई देह मां परखो। रूप रंग में कैसे अरखो, रूप रंग में कैसे अरखो।
ગુરુની આગે ભાઈ શીશ નમાવે બે મિટ જાવે યમ ઘર કો બે મિટ જાવે યમ ઘર કો ગુરુની આગે ભાઈ શીશ નમાવે બે મિટ જાવે જમ ઘર કો સાયવલી કે ધણી નિવાજે દર્શન દેવે ઉસ નર કો દર્શન દેવે ઉસ નર કો સાયવલી કે ધણી નિવાજે દર્શન દેવે ઉસ નર કો દેખન હારા ભાઈ દેહ માં દેખો પરખન હારા કોઈ દેહ માં પરખો रूप रंग में कैसे अरखो रूप रंग में कैसे अरखो देखनारा कोई देह में देखो देखनहारा कोई देह में देखो પરખવા વાળા હોય તો દેહમાં પરખો તમે જેને રામ કયો છો કૃષ્ણ કયો છો જે પરમાત્માને હજારો નામથી સંબોધન કરીને આરાધન કરી રહ્યા છો એ શાસ્ત્રો અને વેદ એમ કહે છે કે એ પરમાત્મા એ માનવ તારા ઘટ મંદિરમાં આત્મ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે શાસ્ત્રોની ઘોષણા છે દેહો દેવાલય પ્રોક્ત સજીવ કેવળ શિવ તજેત જ્ઞાન નિર્માલ્યમ સોહમ ભાવેન પૂજ્યેત દેહ દેવાલય છે તમારો જીવ કેવળ શિવ છે અજ્ઞાન રૂપી નિર્માલ્યનો ત્યાગ કરી સોહમ ભાવે એની પૂજા મનના અજ્ઞાનને દૂર કરીને સોહમ ભાવે એની પૂજા કર તમે નામ સ્મરણ શબ્દ બ્રહ્મનું કરો છો એ એની પૂજા છે એક પ્રકારની પૂજા છે વેદ કે છે આત્મા ત્વમ ગિરિજામતી સહસરા પ્રાણાહ શરીરમ ગ્રહમ પૂજા તે વિશ્યો ભોગ રચના નિંદ્રા સમાધિ સ્થિતિ વેદ એમ કે છે કે તારો આત્મા એ જ પરમાત્મા શિવ છે તારી મતિ ગિરિજા પાર્વતી છે અને તારો દેહ એ ભગવાનનું મંદિર છે વેદની ઘોષણા શાસ્ત્રોની ઘોષણા અને સંતો તો ઠેક ઠેકાણે કે તારા ઘટમાં પીયું બિરાજે જોઈ લે અંતરપટ ખોલી હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી સંતોએ તો ઠેર ઠેર કીધું જેને ઓળખાણો જેને સ્વરૂપ દર્શનનો લાભ થયો એને નિજ ઘટમાં થયો ઉગારામ દાદાએ કીધું કે અનુભવની સ્કૂલમાં આભે વસન ગુરુએ શ્રવણે સુણાવ્યા ઉગારામ કે ગુરુ ઈર્ષાગર ભેટા તો દેહીમાં દર્શાણા ક્યાં ભગવાનને જોયા કે ધારની ટોચ ઉપર કીધું સમુદ્રના તળિયે કીધું આકાશમાં કીધું દેહીમાં દર્શાણા જેદી ઓળખાય જેદી નક્કી થાય તેદી નિજ ઘટમાં થાય એટલે આ સંત કહે છે દેખવા વાળા હોય તો દેહમાં દેખો અને એની પરખ કરવી હોય તો દેહમાં પરખો પણ આમ રૂપ રંગ મેં કેસે હરખો દેહના રૂપ રંગમાં ક્યાં વૃત્તિને લોભાવો છો એટલે ગમે એવો સુંદર દેહ હોય પણ આમાં ઠાકર બેઠો હોય તો દેહની સુંદરતા છે ઠાકર નીકળી જાય તો
એનું એ મોઢું તમને થોડીક વારમાં જ બિહામણું લાગે કે ન લાગે? હે, ભય લાગે કે ન લાગે? તે હવે કયો જે આ રૂપ જેનાથી હતું એ કોણ હતું? સૌંદર્ય કેનાથી હતું? સત્યમ, શિવમ અને સુંદરમ. ત્રિકાળાબાદ રહેલું સત્ય જે શિવ સ્વરૂપ, આ એની સુંદરતા છે. આ એની સુંદરતા છે. રૂપને જોવામાં માલિકોર અરૂપી બેઠો એને જોવો. રૂપરંગ में कैसे હરખો. આ રૂપરંગ કેનાથી ખીલી રહ્યા છે ઈ જોવો. રૂપરંગ કેનાથી ખીલી રહ્યા છે ઈ જોવો. દેખનારા દેહ में देखो, પરખન વાળા કોઈ દેહમાં પરખો, પણ આમ રૂપ રંગ में कैसे હરખો જોવો. અનહદ વાજા વાગે સાના, નહીં તાર કોઈ જંતર કો. તમારા દેહ મંદિરમાં ભગવાન ગુપ્તપણે, એની આરતી ગુપ્તપણે થઈ રહી છે. અને કોણ વગાડવા વાળો છે એ પાછો ગુપ્ત છે. અનહદ વાજા વાગે સાના. આપણે તો મંદિરે કદાચ આરતી કરી તો નગારો વગાડીએ, ઝાલર વગાડીએ, ઘંટ વગાડીએ, હાલો. કે બીજા કદાચ 2-5 વાજિંત્રો પેટીને તબલાને વગાડીએ, હાલો. તમારા ઘટમાં જે ઠાકર છે એની આરતીમાં કેટલા વાજા વાગે એ જ નક્કી નથી. અનહદ પ્રકારના વાજા. એટલે આ સંત એમ કે છે અનહદ વાજા વાગે સાના. કેટલી પ્રકારના આમાં વાજા વાગી રહ્યા છે. નહીં તાર કોઈ જંતર કો. એ નાદ બ્રહ્મના વાજા વાગે, કોઈ વાજિંત્રની સુરાવલી નથી, કેવળ બ્રહ્મની છે. એ બ્રહ્મની સુરાવલી બ્રહ્મની સાથે તમને તદાકાર કરી દે છે. આ વાજા વાજિંત્રો તાલબદ્ધ વાગતા હોય તો 2 ઘડી આપણા મનને આનંદ આવે, આમ મસ્તી ખુમારી ચડે, એ બધું બરાબર. પણ તમારા ઘટની અંદર જે પરમાત્માની આરતી નાદ બ્રહ્મની ગુંજી રહી છે, એ સુરાવલી બ્રહ્મનો જ કેવળ એ ધ્વનિ છે. અને એ તમને બ્રહ્મની સાથે તદાકાર કરી દે છે. મનુષ્ય જીવનમાં એકવાર આ ઠાકરની આરતી લાવનો લાવો લઈ લેવાની જરૂર છે. એ મનુષ્ય અવતારમાં એકવાર આ ઠાકરની આરતીનો લાવો લઈ લેવાની જરૂર છે. મહાપુરુષોએ તો સમજણાવી ત્યાંથી રોજ લીધો. આપણે તો 50-60 વર્ષની જિંદગીમાં એકવાર લેવાઈ જાય ને તોય ભયો ભયો બાપુ. હા, તોય ભયો ભયો. એકવાર લાભ લેવાઈ જાય ને. આમાં અનહદ વાજા વાગે સાના. અને સંતોએ જે સુરતાના તાર સાંધીને નાદ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરી અને જે સંભળાણું એ ગાયું છે કે નથી ગાયું? કોઈલીએ જોઈ લ્યો ગગનમાં હેરી, આમાં તો ઓળી બંસરી વાગે છે. કોઈ કે ઢોલ નગારા આમાં ધેંધે વાગે, પડગમમાં પડકારો ન. હે, નાભી કમળમાં નિરખી જોવો, તાંત કરે તુહિકારો. એ સાધુ સમજીને આલો આપણા ધણી ગુરુને. વાજિંતરમાં વધુ ઉતાવળો, ભૂંગળમાં ભણકારો. આ પિન બ્રહ્માંડની ઉપર કોઈ સંત ચડી જાય સોધારો. આપણા ધણી ગુરુને ધારો. એ સાધુ સમજીને આલો આપણા ધણી ગુરુને. વીણા વાગે શંખ શરણાઈ, તાલ મૃગંદ ભેરી સુખદાઈ. આ નાદ કાંઈ કયો જ ન જાય. એવા એવા સાધન સજા, દેખ લે સુન મંડળ કી મજા. આમાં નુરત સુરત 2 નટવાના છે ને ગન્નન ઘૂઘરા હોત વાગે. કોઈ કે એકલ તારો જોઈ લ્યો, આ વાણી પાર રહ્યો બોલે. એટલે જે સંભળાણું મહાપુરુષોએ પોતાના અનુભવમાં ગાયું ને હાવ એમનેમ નથી ગાયું, અનુભવીને ગાયું છે. અનુભવીને ગાયું છે. અનહદ વાજા વાગે. પણ વાગે છે શાના? વાગે છે છતાંય સંભળાતા નથી. અને કોઈ મનુષ્યનો દેહ એવો નથી કે એમાં ઠાકર ન બેઠા હોય ને એને આરતી ન થતી હોય. કોઈ દેહ એવો નથી. કોઈ દેહ એવો નથી.
સબકુ બજત હે રણુકાર. જ્ઞાનીના ઘટમાં રણુકાર વાગે ને અજ્ઞાનીના ઘટમાં ન વાગે એવું નથી. સબકો બજત હે રણુકાર, પણ વાગે છે પરાની પાર. આ વાજા પરા પાર વાગી રહ્યા છે. જ્યાં મન બુદ્ધિની ગમ ન પહોંચે ન્યા વાગી રહ્યા, એટલે એને પરા કહેવામાં આવ્યું છે. મન બુદ્ધિ એનો પાર ન પામે એટલે એને પરા શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. વાગે છે પરાની પાર. પરામાં પહોંચ્યા જે નર સુરા, તેણે બાજતા સાંભળ્યા છે અનહદ, જે પરામાં પહોંચી ગયા. ગામનો ડખો મૂકીને પરામાં ગયા. પરામાં રાજાનો રાજમહેલ છે, ન્યા વાજા વાગે છે. ન્યા વાજા વાગે છે. સુરતાના ધ્યાનથી જે પરામાં પહોંચ્યા એને સાંભળ્યું, એને સાંભળ્યું. પણ આ પરામાં પગે હાલીને જવાતું નથી. પગે હાલીને જવાતું નથી. મોટરસાયકલ લઈને જવાતું. નગર કે પૈકી ન લઈ મોટરસાયકલ લઈ લે નહીં. આ તો પાવ વિનાનો પંથ કહી જાય. વિના જીભાય રણુકારા, અગમ દે સનલ કા માર્ગ, વિના પાવ ચલ જાવે, સદગુરુ નામ ચડીદારી મેં પૂજુગા. પગે હાલીને આ પંથ કપાતો નથી. દરેક સંતોએ આ પંથ સુરતાના ધ્યાનથી કાપ્યો છે. દરેક સંતોએ આ પંથ સુરતાના ધ્યાનથી કાપીને પરા સુધી પહોંચી ગયા છે. એને સંભળાણા. બાકી વાજા વાગે એ વાત 100% સત્ય છે. પણ ઇન્દ્રિયો, એના વિષયો, એના કાર્યના ખળભળાટમાં છે, એને સંભળાતા નથી. લીલલબાઈએ ગાયું ને કે 52 તો બજારું લાગે, આમાં જવરલા નર કોક જાગે. ધ્યાન ધરો ને સુનમાં ત્યો અહીંયાના ઝીણા ઝીણા વાજા વાગે. જો બધા મહાપુરુષોના અનુભવ બોલે છે કે નથી બોલતા? હે, આપણામાં વાગે છે, પણ આપણે ત્યાં સુધી ન પહોંચી ગયા હોય, ન સંભળાય તો એમાં ઠાકરનો શું વાક? એને તો વાજા સંભળાવા છે, પણ હવે આપણે ત્યાં જાય તો થાય ને, તો થાય ને. અનહદ વાજા વાગે સાના, નહીં તાર કોઈ જંતર કો. આ તાર કોઈ જંતરનો નથી, કોઈ વાજા વાજિંત્રનો નથી. આ તો બ્રહ્મનો જ ધ્વનિ છે. એટલે એને નાદ બ્રહ્મ કહેવામાં. નાદ ખરો પણ બ્રહ્મનો. સ્વર ખરો, સંગીત ખરું, પણ બ્રહ્મનું. નાદ બ્રહ્મ. અનહદ વાજા વાગે શાના, નહીં તાર કોઈ જંતર કો. કોણ બજાવે? આ વગાડે છે કોણ? મોરલી સંભળાય છે, પણ વગાડવા વાળો દેખાતો નથી. વગાડવા વાળો દેખાતો નથી. બસ આજ એની અકળ કળા છે. આજ એની અકળ કળા છે. કોણ બજાવે એ નજરમાં ન આવે. હેરત હે સબ ઉસ નરકો. ઈશ્વરને જોવાને માટે સૌ કોઈ મથી રહ્યા છે, સૌ કોઈને ભાવના છે, છતાંય જોવામાં આવતો, કળવામાં આવતો નથી. હેરત હે સબ ઉસ નરકો. એને જોવાને માટે, એના દર્શન માટે સૌ કોઈ ઝંખી રહ્યા છે. તલાશ કરું તો કળવામાં ન આવે. તલાશ કરું છું તો કળવામાં આવતો નથી. મન બુદ્ધિના કળવામાં ન આવે એટલે જ એને અકળ કહેવામાં આવે છે. મન બુદ્ધિથી એને કળી શકાતો, મન બુદ્ધિથી ગમે એટલા મથણા મથો તો ઓળખાતો. તો તમે પ્રશ્ન કરશો કે અમારી પાસે સાધન જ મન બુદ્ધિ છે, બીજું સાધન જ નથી. મન બુદ્ધિ સાધન ખરા, પણ મન અને બુદ્ધિને જ્યારે ગુરુની ગમ મળે ત્યારે મન બુદ્ધિ એને કળી શકે. ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને ભૂમા ભગવાનના દર્શન કરાવવાને માટે લોકાલોકની સરહદ ઉપર લઈ ગયા. 3 યોજનની એવી વેક્યુમ પટ્ટી આવી
કે ભગવાનના રથના દિવ્ય અશ્વો અટકી ગયા. ત્યાં ભગવાને સુદર્શન ચક્ર આગળ મૂક્યું ત્યારે એ અશ્વ હાલી શક્યા. મન ને બુદ્ધિ રૂપી અશ્વ જ્યારે ગુરુગમ રૂપી સુદર્શન ચક્ર મળે ને તઈ આગળ ગતિ કરે બાપુ. તઈ ઓહંગ અનાદિ ભૂમા ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપના દર્શનનો લાભ તઈ થાય. નકર આ મન ને બુદ્ધિ દિવ્ય અશ્વો છે. મન બુદ્ધિ એટલે કેમ લાગે તમને? અટાણે બધા વિજ્ઞાનના ચમત્કાર જોવો એ મન બુદ્ધિનું જ કામ છે. શું છે? હે, 1 મિનિટમાં અહીંથી અમેરિકા વાત થાય ને અમેરિકામાં બેઠો હોય ને તમે જોવો ને તમને અમેરિકા વાળો જોવે. આ મન બુદ્ધિનું કામ છે કેનું છે? હવે કેવડી ખોય છે, કેવડી ખોય છે. હે, હૃદયને કાઢીને ડોક્ટર ટેબલ ઉપર મૂકી દે અને ઓપરેશન કરે. આ મન બુદ્ધિના જ બધા કામ છે. હે, આખા દેહને આમ ઢંઢોળી નાખે. આમાં ઘણું ડોક્ટરોએ સંશોધન કર્યું અને બહુ હવે તો આગળ વધી ગયા છે. આંખનું ટેશન અહીંયા છે, નાકનું અહીંયા છે, એ બધું એને જોઈ લીધું. મગજમાં અહીંથી અહીં પ્રેરણા મળે એ બધું જોઈ લીધું. પણ આ બધું કરી રહ્યો છે તોય હજી નથી દેખાણો. ડોક્ટરોને હજી નથી દેખાણો અને દેખાય નહીં. નગર ઘણું ખોજ કરી, ખોજ ઘણી કરી લીધી. એ જેની અકલ કળા છે. મન બુદ્ધિ સાધન હાચા, દિવ્ય અશ્વો હાચા, પણ સુદર્શન ચક્ર આગળ હોય તો ગતિ કરી શકે. મન બુદ્ધિ ગુરુગમના ધ્યાનથી એ સ્વરૂપને ઓળખી શકે. એટલે મન બુદ્ધિના કળવામાં ન આવે એટલે અકળ. એટલે અકળ કળા કળવામાં ન આવે. અનુભવી અને બૂજે. કોણ અનુભવી બૂજે કે ઓહંગ અને સોહમને ઓળખે એને સબુદ લોક સૂજે. કોઈ બૂજે 52 બારા જાકે હરદે ગુરુગમ પ્રગટે ઈ ખેલે. સોધારા સંતો કોઈ બૂજે આને 52 થી. બારા જો સંતોનો મત કહે છે. હે, તલાશ કરું કળવામાં ન આવે. ઉલટો ભેદ, આ એનો ઉલટો ભેદ છે. મન બુદ્ધિના કળવામાં ન આવે એવો ઉલટો ભેદ છે. તો અઢાણના માણા ભગવાનને કે અટાણે ઉનાળે થોડુંક પાવું છે, વરાવી દો. નો મેળ ઉતરે બાબુ. તલાશ કરું તો કળવામાં નો આવે. ઉલટો ભેદ અંતર કહો. ક્યાંથી આવે, ક્યાં સમાવે, ઈ પાર ન પાયો સમુદર કહો. તમારા દેહમાં ચેતન બ્રહ્મ કેમ આવ્યો અને જવા ટાણે કેમ વયો જાય તમને નહીં. કેમ આમાં આવ્યો અને કેમ વયો જાય કળવામાં જ ન આવે. ન આવે. કહા સો આવે, કહા સમાવે. અને અત્યારે પ્રત્યક્ષ હાલી રહ્યો છે, શ્વાસ પ્રાણ હાલી રહ્યો છે, છતાંય કળવામાં આવતો નથી. કળવામાં આવતો નથી. કહા સો આવે, કહા સમાવે. પાર ન પાયો એ સમુદર કો. બ્રહ્મ શાયરનો તાગ લેવાય એમ નથી. લઈ શકાય નહીં, લઈ શકાય નહીં. પાર ન પાયો એ સમુદર કો. આમાં આવી 50, 60, 70, 80 વર્ષ સુધી લીલા કરી રહ્યા, ખેલ ખેલીને યોજાય ને આપણને હાલી ખબર ન પડે. ગજબ કર્યો એ, ગજબ કર્યો એ, ગજબ કર્યો. 70, 80 વર્ષ સુધી આ પૂતળાને નસાવ્યું, નટનો દેખાણો. ગજબ કર્યો એ. 80 વર્ષ સુધી આ પૂતળાને નચાવ્યું અને નટનો દેખાણો. લે હવે ગજબ નથી? નટ જેમ પટની ઓથે રહીને સુરત જાલે સાર. ખેલ કરે પણ કોઈ નો જાણે, હું જાણે સંસાર. હે મન ઓળખવો હોય તો નિગમ પંથ નિર્ધાર. પામે તો બેડો પાર. હે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર. કઈ જેમ તેમ વાત કહેવાય
જેમ તેમ વાત કહેવાય. આવે અને વયો જાય છતાં નટ ઓળખાતો નથી. તો કે હવે ઓળખવો હોય તો શું કરવું ઈ કયો ને. તમે કેમ ઓળખો ઈ કયો. ધન્ય છે હો સંતોના અનુભવને બાપા, ધન્ય છે. આ તો દર્શનના ઝંખના વાળા હોય એને માટેની વાતો છે, એને માટેની વાતો છે. દર્શન પ્યાસી હોય એને માટેની વાતો છે કે નૃતે સુરતે શોધ કરી, ખોજ કરો દિલ મંદિર કો. કોઈ સદગુરુ પાસેથી નૃત નિશાનને નક્કી કરો અને સુરતાના ધ્યાનથી તમારા ઘટમાં ખોજ કરો. નૃત નિશાન, સત્ય નામ એ નૃત નિશાન છે. સત્ય નામ એ નૃત નિશાન છે. એમાં સુરતાથી એ નિશાનને પકડો. સુરતા નહીં, વૃદ્ધિ નહીં. ઘાટ રંગ રૂપ પદાર્થમાં આટા મારી રહી છે, અહીંયાથી પાછી વાળીને આ નિશાન ઉપર રાખો, આ લક્ષ્ય ઉપર રાખો. નૃતે સુરતે શોધ કરી, ખોજ કરો દિલ મંદિર કો. તો વારંવાર પરમાત્માએ જ્યારે જેવી જરૂર પડી ત્યારે એવા સ્વરૂપે પ્રાગટ્ય લઈને લીલાઓ કરી છે. એ પરમાત્મા તમારા નિજ ઘટની અંદર અખંડ ચૈતન બ્રહ્મ જ્યોતિ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. અખંડ જ્યોતિ વહાં જલત હૈ. ચૈતન બ્રહ્મ પરમાત્માનું પ્રગટ સ્વરૂપ માનવ ઘટની અંદર 16 કળાએ સંપૂર્ણ બિરાજમાન છે. માનવ ઘટમાં 16 કળાએ સંપૂર્ણ બિરાજમાન છે. અખંડ જ્યોતિ વહાં જલત હૈ. આ એક ચેતન રૂપી દીવો જ તમારી આખી દેહ દુનિયાને અંજવાળી રહ્યો છે. એને લઈને રોમે રોમમાં પ્રકાશ પડી રહ્યો છે. તમારા હાથના રૂવાડા ઉપર મસર આયલું જતું હોય તમને ખબર પડે કે ન પડે? રોમે રોમમાં એનું ચેતન છે એ પાકું કે નહીં? આખા દેહમાં ઝીણું એવું જીવ ગમે ત્યાં આડે તોય તમને તરત જ ખબર પડે રોમે રોમમાં આ દીવો પ્રકાશ પાડી રહ્યો છે. આ બહારની દુનિયાને સૂર્ય અને ચંદ્ર અંજવાળી રહ્યા છે. બહારની દુનિયાને માટે 2, સૂર્ય અને ચંદ્ર. એમ તમારી દેહ દુનિયાની અંદર પણ 2 પ્રાણ હાલી રહ્યા એ સૂર્ય અને ચંદ્ર છે. તમારી દેહ દુનિયાને આ શ્વાસને ઉશ્વાસ એ સૂર્ય અને ચંદ્ર અંજવાળી રહ્યા છે. અને સંતો એને સૂર્ય અને ચંદ્ર કહે છે, શ્વાસને ઉશ્વાસને. તમારી દેહ દુનિયાને પણ સૂર્ય અને ચંદ્ર જ અંજવાળી રહ્યા છે. અખંડ જ્યોતિ વહાં જલત હૈ. જે જ્યોતિ કોઈથી ખંડિત નથી થતી. ખંડિત તો તમારો દેહ થાય છે ભાઈ. માલિક ઓર ચેતન બ્રહ્મરૂપી જે જ્યોતિ જળહળી રહી હતી એ ખંડિત નથી, પણ આપણો ભ્રમ છે. આપણો ભ્રમ છે. એક પાણીનું ખાબોચિયું ભર્યું હતું, એમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડતું હતું. ખાબોચિયું હુકાઈ જાય એટલે સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ન દેખાય એટલે સૂર્યનો નાશ થયો છે. સૂર્યનો નાશ થયો છે. ખાબોચિયું હુકાઈ ગયું, પણ તમારું દેહરૂપી ખાબોચિયું હુકાઈ ગયું. સૂર્ય તો છે જ, આત્માનો નાશ નથી. હે, ભગવાન કૃષ્ણએ ગીતાજીની અંદર કીધું કે અર્જુન, જેમ એક વસ્ત્ર ઉતારીને બીજું ધારણ કરે એમ તારો જીવાત્મા દેહરૂપી આ વસ્ત્રને ઉતારીને બીજો ધારણ કરશે. તારા દેહનો નાશ છે, તારા આત્માનો નથી. આત્માનો નથી. અખંડ એ
આત્મા અખંડ છે અને આત્મ ધ્યાનથી મળેલું જ્ઞાન એ પણ અખંડ છે. અનુભવ એ પણ અખંડ છે. અખંડ બાણ દિલ ભીતર ઉગ્યા સગળી ભૂમિકા બાળી, સુન મંડળમાં મારો શ્યામ બિરાજે ત્રિકુટીમાં લાગી ગઈ તાળી. અનુભવનો જે ભાણ ઉદય થયો એ જ્ઞાન. તમારો દેહ છૂટી જાય, બીજો દેહ તમે ધારણ કરો, બીજો દેહ ધારણ કરો, અહીંયા આ જન્મે મેળવેલું જ્ઞાન ત્યાં પાછું ઉદય થાય છે, એનો નાશ નથી થતો. તમે જોઈજો ને, નાના બાળકોમાં નજર કરો, અમુક બાળકો એવા હોય કે તમને વૃદ્ધો જેવા લાગે. નાની ઉંમર હોવા છતાં એનું બોલવું, ચાલવું, બેહવું, ઉઠવું, એની ભાવનાઓ તમને મોટા વૃદ્ધ જેવી લાગે. એટલે નક્કી કરવું કે ઓલી ખેલાનો ઉદય થયેલો જ્ઞાનનો ભાણ છે, આ એનું જ્ઞાન છે. પૂર્વના સંસ્કાર દેખાય છે બાબુ, દેખાય છે. જ્ઞાન કોઈ દી નષ્ટ થતું મતલબની વાત, એક વખત જ્ઞાન મળવું જોઈએ, નષ્ટ નથી થતું. જ્યાં જન્મ ધરો ત્યાં તમારી કમાઈ ભેળી ને ભેળી આવે. સંસ્કારની પેટી જ્યાં જીવ જાય ત્યાં ભેળી લઈને જાય છે. અને ઓલખેરે અપલખણ ભેળા કર્યા હોય તે નાનપણથી ઈ ચાલુ થાય, એ ચાલુ થાય. 8 વર્ષના છોકરા ઠૂઠાથી ચાલુ કરે. બાબુ હા, જ્ઞાન અખંડ છે. જન્મો જન્મ જે તમે કમાઈ કરી છે એ વધતી રહે છે. હવે આપણે ખેડૂત દીકરાને ખબર પડે કે મોસમ હોય, આપણે સિઝન લેતા હોય, હાલો માંડવીનું વખેડું લેતા હોય, બરાબર, ખબર પડે ને વખેડામાં. દી હાથમાં ટાણે શેઢે પુગાય એમ ન હોય તો અધવસારે વખેડાને મૂકી દે અને વાળું કરવા ઉયો જાય, બરાબર. પછી બીજે દિવસે આવો તો તમે ચાલુ ક્યાંથી કરો? અધૂરું વખેડું મેલું હોય ત્યાંથી ચાલુ કરો ને પાછું, કે નહીં? એમ સદગુરુનું ભજન કરતા કરતા જ્યાંથી વખેડું મેલું દી આથમી ગયો, પાછા બીજે જન્મે ત્યાંથી જ ચાલુ થાય બાપુ, ત્યાંથી જ ચાલુ થાય. કમાય કોઈની નષ્ટ થા તો મારા નાથનું ભજન કોણ કરતો હતો? ભક્તિ કોણ કરતો હતો ભાઈ? એટલે જ મહાપુરુષો આપને ભલામણ કરે છે. દાદાએ ગાયું એલા ભક્તિ કરો ભલા ભાવથી, કરજો ને આવા ભલેરા કામ, શિખામણ દિલ માનીને રહેજો ને એલા કાંઈક સંતોના ધામ. જોજો મળ્યો આ મોંઘેરો દેહ માનવી, કિંમત કરી લેજો. આવાર ભરમે ભટકશ્યોના ભૂલમાં, ગ્રહોની કોઈ ગુરુનો આધાર. મોંઘા મોંઘો મનુષ્ય દેહ અવતાર મળ્યો તો હવે બ્રહ્મમાં ક્યાંય ભટકતા નહીં. કોઈ સમ્રાટ સદગુરુ સંતના ચરણનો આશરો લઈ શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી એની ભક્તિ કરો, એ ભલામાં ભલું કામ છે. જેમાં આપણું ને આપણા પરિવારનું ભલું થાય એ ભક્તિ છે. મળ્યો મોંઘેરો દેહ માનવી, આની કિંમત તો આંકો, એક એક શ્વાસની કિંમત અંકાય એમ નથી. તો હવે બ્રહ્મમાં ભટકવું નહીં. દોડધામ કરીને ગમે એટલું મેળવું છે એ ભેળું નહીં આવે. મારા નાથનું નામ આવશે ભાઈ. શું ભેળું આવશે? નામ ભેળું આવશે. હસા વેપારી સંત છે સદગુરુ, દીન દયાળ કુળ કપટને પરહરી, મન અર્પણ ગુરુની પાસે. સાચી સમજણ આપનારા જગતમાં સંતો છે. કેવળ ઈશ્વર તત્વની ઓળખાણ કરાવનારું જ્ઞાન આપે એ વેપાર કરવા વાળા સંતો છે. ત્યાં જરાય મોળી વાત નહીં ભલામણા, હલકી વાત નહીં, મોળી વાત નહીં. કેવળ
સ્વરૂપ દર્શનનો લાભ થાય એ જ વાતો આને ઓરિજિનલ માલના વેપારી કહેવાય બાપુ. હે ઓરિજિનલ માલના વેપારી, જરાય ડુપ્લિકેટ નહીં, એના અનુભવમાં જરાય ફેર નહીં. એમ હા એમ હાચા વેપારી સંત, જે એને અનુભવ કીધો હોય એ પોતે અનુભવ કરીને પછી કીધો હોય. હાચા વેપારી સંત છે અને છે દીન દયાળ. સંતોનો દયાળુ સ્વભાવ છે. એક એક શબ્દનું મૂલ્યનો ઊંકા એવા શબ્દરૂપી રત્નો ખોબલે ને ધોબલે આપને દાનમાં આપી દે. લે હવે ખોબલે ને ધોબલે દાનમાં આપી દે. બાકી લોભિયો બાપ હોય તો પછી માગે તો વિહ જ દે વાપરવા. હા, અને આ કિંમત નો કા એવા શબ્દો ખોબલે ને ધોબલે દીધા. લ્યો છોકરાઓ, લઈ લ્યો તો તમારે મજો મજો થઈ જાય એમ છે. મજો મજો થઈ જાય એમ છે. દયાળુ સ્વભાવ, જેનો સ્વભાવ દયાળુ છે, સ્વભાવ દયાળુ છે. સદગુરુ દીન દયાળ, કુળ કપટને પરહરી મન અર્પી દેની ગુરુજીની. કુળ કપટને પરહરીને મન એને અર્પી દે તો સદગુરુ જ્ઞાન દીપક આપશે. મનને એવું જ્ઞાન આપશે કે જે જ્ઞાનથી હરિગુરુ સંત સ્વરૂપની યથાર્થત અને પ્રતીતિ થાય છે. આ જ્ઞાન મળતા ખબર પડી ગઈ, જ્ઞાન દીપક ગુરુ આપશે સદગુરુ ભગવાન આપોઆપ. મનુષ્યનો લેખો પ્રાણ્યા નહીતર નકામાનો. આ જેના મનને જ્ઞાન દીપક પ્રાપ્ત થયું એને ગુરુ ગોવિંદ એક રૂપ દેખાણા. ગુરુ ગોવિંદ એક રૂપ દેખાણા. માટે ધન્ય છે સંતોને, મહાપુરુષોને કે આપણા કલ્યાણને માટે, કાયમને માટે સતત મહેનત કરી અને આ જ્ઞાન ધ્યાન સમજાવીને આપણું કલ્યાણ ઈચ્છી રહ્યા છે. જે કોઈ માનવ એની વાતમાં ધ્યાન દે એનું જરૂર બાપા કલ્યાણ થાય. માટે નૂરતે સુરતે શોધ કરીને ખોજ કરો દિલ મંદિર કો. અખંડ જ્યોતિ વહાં જલત હે નહીં સુર. જે તમારા ઘટમાં જે અંજવાળું કરી રહ્યું આ એ સૂર્યચંદ્રનું અંજવાળું નથી, એ ચૈતન બ્રહ્મનું છે. ચૈતન બ્રહ્મનો જ પ્રકાશ પડી રહ્યો છે. એવી જ્યોતિ તમારા ઘટમાં ઝળહળી રહી છે. આત્મા એટલે કેવળ જ્ઞાનનો પ્રકાશ તો દીવો, જ્ઞાનનો ખજાનો. આત્મા એટલે જ્ઞાનનો ખજાનો. ગુરુ આગે કોઈ શીશ નમાવે. આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સદગુરુ ચરણે શીશ નમાવવું પડે. અને નમે ઘડો તો જ પાણી ભરાય. કેમ ન ભરાય? જે ઘડા નો નમે એ તરતા જ રહે. એમ નમે તો ભરાય. એક ભણેલ ગણેલ છોકરાની વહુ પેલા ગામડિયા ગામમાં કુવાના પાણી હતા. છોકરી ડાય, ભણેલી ગણેલી વિવેકી. પેલી વેલી ગામડે ગઈ. સાસુ હવારમાં પાણી ભરવા ઉપડ્યા એટલે દીકરાને વહુ ભણેલી ગણેલી દીકરી કે લાવો માં હું પાણી ભરું. બેટા તને ન આવડે? તે કોઈ દી કુવાનું પાણી ન ભર્યું હોય, નળનું ભર્યું હોય, તને ન ફાવે. અરે બાઈજી હું બીએ થઈ છું. કે બીએ નહીં સીએ થઈ હોય તોય ઘડો ન ભરતા આવડે, તોય ઘડો ભરતા ન આવડે. ના ના મારે જ જવું કે જા. શીસણીઓને ઘડો લઈને ગઈને કુવેથી ગરેડીમાં જવા દીધો, પણ પાણી ન ભરાય. બિચારી મથે ભણેલી હતી ને, બુદ્ધિથી મંડી વિચારવા કે આમાં કુંભારની કોઈ ટેકનિક ખામી રહી ગઈ. ટેકનિક
નીચે ઘડામાં હોલ નથી, નીચે ઘડામાં હોલ નથી તો પાણી કેવી રીતે ભરાય? ટેકનિક ખામી છે. ત્યાં બીજા બેન આવ્યા ગામડાના, શું કરશો ભાઈ કે આમાં ભડો ના, કુંભારની કોઈ ટેકનિક ખામી, ઘડો એમ ન હોય કે લાય શીસણીઓ લઈને આમ આંચકો માર્યો ને ઘડો નમ્યો, પાણી ભરાઈ ગયું. કઈ ભરાણું? ઘડો નમ્યો તઈ ભરાણું. એમ આપણી વૃત્તિને આંચકો મારીને ઘડા નમાવી દે એવા કોક ગુરુ મળે ને બાપુ, તઈ અમૃત જળ ભરાય એમ છે. નકર ઘડા તરતા જ રહીએ, એક ટીપું ભરાય નહીં, એક ટીપું ન ભરાય. નમ્યા ને, નમી નમીને હાલો તો તમારા અંગમાં આનંદ થાહે ને અંશલો ગંગામાં નાહે. નમી ગયા, એનું કામ થઈ ગયું. ગુરુ આગે કોઈ શીશ નમાવે. ગુરુના ચરણે મસ્તક નમાવવું એ શિષ્ટાચાર નથી. નમન શબ્દ વિચારો, નમન. અમન બની જવું એને નમન કહેવાય છે. અમન બનવાને માટે નમન છે. માથું નમે એની આરે મન નમવું જોઈએ, માથાની આરે મન નમવું જોઈએ. કેટલાય તો નમવામાં અભિમાન કરે, મારા જેવડું બીજાને પૈકી લાગતા ન આવડે, આ તો ભૂલ્યો, આ તો અમુનો અભિમાન નો કોટો ફૂટ્યો. મન નમી જવું જોઈએ, મન નમી જવું જોઈએ. ગુરુ આગે કોઈ શીશ નમાવે. ગુરુ આગે શીશ નમાવવું એટલે મનથી એને સમર્પણ થઈને રહેવું, મનથી એને સમર્પણ થઈને રહેવું. એ શીશ નમાયું કહેવાય. અટાણ સુધી આપા મતે હાલતા હતા, હવે ગુરુ મતે, હવે ગુરુ મતે. ગુરુ આગે કોઈ શીશ નમાવે, ભે મિટ જાવે જમકર. ગુરુ ચરણે જેના મન નમી ગયા, ગુરુ ચરણનો જેણે આશરો લીધો, એને જમનો ભય મટી ગયો. બે મિટ જાવે જમ ઘર કો, સાઈ વલી કે ધણી નિવાજે, દર્શન દેવે ઉસ નરકો. ગુરુ ચરણે શીશ નમાવ્યા, એને ધણી નિવાઈ જા છે. ભગવાન કૃષ્ણ શ્રી મુખે એમ કે હું સર્વ પદાર્થનો આત્મા, હરિગુરુ સંતની સેવાએ ખુશી થાવ એવા બીજા કોઈ કર્મથી. મને પ્રસન્ન કરવાને માટે હરિગુરુ સંતની સેવા છે. સાઈ વલી કે એને ધણી નિવાજે. ગુરુના શરણની સેવના કરે, એના ઉપર પરમાત્માની કૃપા થાય. દર્શન દેવે ઉસ નરકો, એને સ્વરૂપ દર્શનનો લાભ થાય છે. માટે દેખવા વાળા હોય તો દેહમાં દેખો, પરખવા વાળા હોય તો દેહમાં પરખો, પણ આમ રૂપ રંગ મેં કેસે હરખો. માટે ધન્ય છે મનુષ્ય અવતારની અંદર જેણે આવા સંતોને મહાપુરુષોની સેવના કરીને ભક્તિભાવની અંદર જીવન વ્યતીત કર્યા છે. એની પરંપરામાં એના બાળકોમાં દીકરીઓ, વહુ, નાના નાના ઉગતા છોડવાઓ, દરેકના જીવનની અંદર ભક્તિના સંસ્કારો દેખાય છે. સુખ શાંતિથી જીવન જીવતા હોય, જે મળે એમાં સંતોષ રાખતા હોય અને ભર્યું ભર્યું જીવન જીવી જતા હોય, આનંદ કરી જતા હોય. આ સંતો મળ્યા ને ભક્તિનો લાભ આવડો આ છે. ભક્તિનો લાભ આવડો આ છે. માટે સદગુરુ મળ્યા છે, સમજણનું ઘર આપ્યું છે, તો કાયમને માટે એ ભાવમાં, પ્રેમમાં, શ્રદ્ધામાં રહેવું ભાઈ. અને લક્ષ્ય ઉપર ધ્યાન રાખીને દરેક જીવનના કાર્યો કરવા.
કાર્યો કરતા કરતા જેને માટે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો તે મૂળ મુદ્દો ભૂલવો નહીં, ભક્તિભાવને ભૂલવો નહીં. કાયમને માટે એ ભક્તિભાવના પ્રેમના તરજલાની અંદર આનંદ કરીએ તો એ સદગુરુ પરમાત્માની આપણા ઉપર સદાયને માટે રખોપું છે, રખેવાળી છે. પળ પળ એનું આપણા ઉપર ધ્યાન છે. સદા રખેવાળી ગુરુની સદા રખેવાળી, વિશ્વાસી જનને માટે સદા રખેવાળી. ભૂલા પડ્યા જીવને રાત અંધારી, ભૂલા પડ્યા જીવને રાત અંધારી. ગુરુ મળ્યા એ સૂર્ય પ્રકાશી, વિશ્વાસી જનને માટે સદા રખેવાળી. ગુરુ મળ્યા એ સૂર્ય પ્રકાશી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી ગુરુની સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. મધ્ય સમુદરીએ દરિયો તોફાની, મધ્ય સમુદરીએ દરિયો તોફાની. પાર ઉતારે ગુરુ સુકાની, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી ગુરુની સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. ઘોર જંગલ છે રસ્તા વિનાનું, ઘોર જંગલ ઘાટું રસ્તા વિનાનું. વગડો વટાવે ગુરુ સુહાગી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. વગડો વટાવે ગુરુ સુહાગી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી ગુરુની સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી.
આંધળાની આંખ્યું ગુરુ બેરાના કાન છે, આંધળાની આંખ્યો ગુરુ બેરાના કાન છે, મૂંગાની વાસા લાભુ સદગુરુ સ્વામી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. મૂંગાની વાસા લાભુ સદગુરુ સ્વામી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી, સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદગુરુ